This conference will now be recorded. So what is meant by viscosity? The property of a The fluid property it opposes the relative motion between different layers of the fluid is called viscosity. సో మనము సాలిడ్స్ లో దాన్ని ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దేనైతే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటాము దాన్ని లిక్విడ్స్ లో కానీ లిక్విడ్స్ లో మనము విస్కాసిటీ అంటాం అనమాట. ఫ్లూయిడ్స్ లో వచ్చి విస్కాసిటీ అంటాం అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ది ఫోర్స్ వై కాల్ ఇట్ యాజ్ ది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, similar force we call it as the viscosity in case of fluids. So here viscosity is nothing but the force that resists the relative motion between the different layers of the fluid. So these layers are only imaginary part, not the actual part. If you imagine a fluid into different layers, so there will be some opposing force between different layers of the fluid when they are in relative motion. So the property of a fluid, but by virtue of which the fluid opposes the relative motion between different layers, is called viscosity. అదే మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే స్నిగ్ధత అంటాము. అదే విస్కాసిటీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీని స్నిగ్ధత గుణకము అని చెప్తాం అన్నమాట. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ? The viscous forces acting per unit area of the fluid when there is a unit velocity gradient in the perpendicular direction to the flow is called coefficient of viscosity and is represented by the Greek letter eta. And we have eta equal to F by A by V by L, and F by A we also call it as the shear stress, and V by L we call it as the what? V by L ఏమంటాం? Shear strain rate అంటాం. So the ratio of shear stress to the shear strain rate is called viscosity. And there are two types of viscosity coefficient as I have already discussed. So one is dynamic viscosity coefficient represented by eta, and the units are Newton second per meter square or Pascal second, and the dimensional formula is ml power minus 1 t power minus 1, and the relation between the units pies and Newton second per meter square or Pascal second is 1 Pascal second equal to 1 Newton second per meter square equal to 10 pies. And from this formula we can also write viscous force. So viscous force eta equal to FL by AV అనే ఈక్వేషన్ నుండి మనం విస్కస్ ఫోర్స్ F కి ఈక్వేషన్ రాస్తామంటే F ఈక్వల్ టు ఈటా ఏవి బై ఎల్. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, తర్వాత వస్తుంది మీకు. సో విస్కస్ ఫోర్స్ F ఈక్వల్ టు eta AV by L, where eta is the coefficient of viscosity, A is the area of cross section, and V is the velocity of the fluid, and L is the length of the fluid column perpendicular to the direction of flow. And one more parameter called is the relative viscosity, so which is nothing but the ratio of viscosity of a fluid to the viscosity of water is called relative viscosity of the fluid. And also we have studied that viscosity of liquids decreases with the temperature while the viscosity of gases increases with temperature. We are having one more coefficient of viscosity called the kinematic viscosity, which is nothing but the ratio of dynamic viscosity to the density of the fluid. And the SI units are meter square per second, and the dimensional formula is L square t power minus 1, and it is represented by Greek letter mu, and it is measured in strokes, and we have one stroke equal to 10 power minus 4 meter square per second. And we have also studied what is meant by Newtonian fluid and what is meant by non-Newtonian fluid. So the viscosity of a fluid at constant temperature do not vary with velocity of the fluid, then we call such fluids as the Newtonian fluid.
Similarly, if the viscosity of the fluids change as a function of velocity of the fluid, then we call such fluids as the non-Newtonian fluids. So examples కానీ మనం చదువుకున్నాము. This Newtonian fluids example వచ్చి water, mineral oil, gasoline, alcohol, etc. Whereas the examples for the non-Newtonian fluids are, so you can say as many as possible, like soap solutions, cosmetics, toothpaste, butter, cheese, jam, soup, yogurt, honey, bread, saliva, cement, paint, glue, etc. And we have also studied what in my Emma? Yogurt is nothing but curd mixed with sugar. సౌత్ కొరియాలో యోగర్ట్ అని పిలుస్తారు. పెరుగులో షుగర్ వేస్తాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యోగర్ట్ అనమాట. సౌత్ కొరియాలో ఆ పేరుతోనే పిలుస్తారు. యోగర్ట్ మీన్స్ కర్డ్ ఓన్లీ, బట్ దట్ దే మిక్స్ కర్డ్ విత్ సమ్ షుగర్ అనమాట. And what is meant by terminal velocity? So it is the maximum velocity attainable by a object while it is falling through a fluid. Example, if you take a freely falling body which is falling through air or some liquid, so what happens, up to certain distance it will be traveling with the influence of the gravitational force. Throughout the path it travels through under the influence of gravitational force only, but acceleration is existing only until a certain distance. It will be having acceleration only until certain distance. So what is the acceleration of a freely falling object? It is nothing but acceleration due to gravity. Zero. Freely falling object, zero etla avutundi. The acceleration of a freely falling object is equal to the acceleration due to gravity, ante kada. Yes, sir. The acceleration of a freely falling object is equal to acceleration due to gravity, g equal to 9.8 meter per second square అంటాము. కానీ త్రూ అవుట్ ది పాత్, పై నుండి కిందకి వచ్చే వరకు అది సేమ్ యాక్సలరేషన్తో రాదు. మనం ఆల్రెడీ నిన్న చెప్పుకున్నాము. సో అంటిల్ సర్టన్ హైట్, కొంత హైట్ వరకు అది యాక్సలరేషన్తో వస్తుంది. అది యాక్సలరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. సో మనకి as the time passes, so time increase అయ్యే కొద్దీ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఉండడం వల్ల వెలాసిటీ కానీ కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతుంది. హియర్ 9.8 meter per second square, or if we take 10 meter per second square for every second, 10 meter per second అనేది వెలాసిటీ వేరీ అవుతుంది అన్నమాట. అట్లా కొంత దూరం వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అనేది, ఆపోజిట్లీ యాక్టింగ్ బయాన్ట్ ఫోర్సెస్ అండ్ విస్కస్ ఫోర్సెస్ సమ్ అప్. సో విస్కస్ ఫోర్సెస్ మనం ఇక్కడ చూస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టేక్ ది రెయిన్ డ్రాప్. సో మనకి రెయిన్ డ్రాప్ ఎయిర్లో నుండి కిందికి పడుతుందంటే కొంత హైట్ వరకు యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, దానికి కొంత హైట్ వరకు యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. వెన్ దిస్ ఆపోజిట్లీ యాక్టింగ్, సో వాట్ ఆర్ ది ఆపోజిట్లీ యాక్టింగ్ ఫోర్సెస్? వన్ ఈజ్ విస్కస్ ఫోర్స్, ఎఫ్ విస్కస్ అని రాస్తాము చూడండి ఇక్కడ. సో ఎఫ్ విస్కస్ ఈజ్ వన్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అప్వర్డ్స్, and buoyant force is another force. So these are the two upward forces. These are the two upward forces acting on the freely falling object. Here we have taken raindrop. So if upward forces, viscous force, buoyant forces sum up together. ఈ రెండింటి రిజల్టెంట్ సమ్ ఎప్పుడైతే డౌన్వర్డ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుందో, దెన్ ద నెట్ ఫోర్స్ విల్ బికమ్ జీరో అండ్ ది ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి ఫాలింగ్ with a constant velocity, and we can say acceleration equal to zero. We can say net force equal to zero. So when net force becomes zero, acceleration also will be zero, and the object will be falling down with a constant maximum velocity. So that maximum velocity attainable by a freely falling object, we call it as the terminal velocity, and we represent that by letter V suffix T. V for velocity and T for terminal. So Vt for
terminal velocity. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So terminal velocity and Stokes law. So Stokes law terminal velocity గురించి చెప్పుకున్నాము. And Stokes law, so Stokes is an English scientist in the during the period 1819 to 1903. So he discovered the viscous drag force depends on the viscosity of the fluid given by the formula F equal to 6 pi eta AV. ఇక్కడ వచ్చి F అనేది విస్కస్ డ్రాగ్ ఫోర్స్, ఈటా అనేది ఫ్లూయిడ్ యొక్క విస్కాసిటీ, అండ్ A is the radius of the freely falling object, and V is the velocity of the freely falling object అనమాట. So like this F equal to 6 pi eta AV. So this equation is called Stokes law. This equation is called Stokes law అనుకోండి. సో మనం ఇక్కడ V బదులు VT సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనుకోండి. V బదులు VT సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టర్మినల్ వెలాసిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామంటే we will get the terminal the viscous force. We will get the viscous force F equal to 6 pi eta AVT. And the buoyant forces are given by sigma V G అనమాట. Because here sigma is the density of the fluid we have taken. Density of the fluid we have taken here, and here rho is the density of the raindrop. Here we have taken. So we have here what we can say viscous force. So according to this equation, F viscous plus F buoyant minus F G. So this is the net force acting on the raindrop. So it is 0. So when it is 0, we can also say F viscous plus F buoyant equal to Fg అనమాట. Or F viscous equal to Fg minus F buoyant. So this is nothing but, so ఇక్కడ Fg బదులు మనం ఏం రాస్తాము, rho Vg రాస్తాము. F buoyant బదులు ఏం రాస్తాం, rho sigma VG. sigma. So substitute చేస్తామంటే we will get and viscous F viscous బదులు we will write 6 pi eta AVT అనమాట. So if I write ultimately we get 6 pi eta AVT equal to Vg into rho minus sigma. So from this one we can also get, so ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ వచ్చి రెయిన్ డ్రాప్ వచ్చి స్పియర్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి, సర్కిల్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4/3 pi r cube. సో మనం ఇక్కడ రేడియస్ ని ఏగా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ 4/3 pi cube అనమాట. And from this we can write the terminal velocity Vt equal to 2a square into rho minus sigma into G by 9 eta. Is it clear? So from this one we can say terminal velocity is directly proportional to the square of the radius of the object, freely falling object, and also inversely proportional to the viscosity of the fluid. Inversely proportional to the viscosity of the fluid. So this is about the terminal velocity. And now I will discuss the another topic, what is called as Parseval's equation. What is called Parseval's equation? So what is meant by Parseval's equation? So Parseval, that is an expression for determination of the coefficient of viscosity of a liquid flowing through a capillary tube. So a capillary tube తీసుకున్నామంటే, what is meant by capillary tube? A capillary tube is nothing but a thin glass tube whose bore is very small. Capillary tube అంటే దాని బోర్ అంటే లోపల ఇన్నర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది పైప్ ఈజ్ వెరీ లెస్ గా ఉంటే మనము దాన్ని క్యాపిలరీ ట్యూబ్ అంటాం, అంతే కదా. మీకు క్విల్ ట్యూబ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా ల్యాబ్ లో, క్విల్ ట్యూబ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఏదమ్మా అర్థం కాల. రీఫ్లా
రీపులు కూడా ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ క్యాపిలరీ ట్యూబ్ వస్తుంది, బట్ ఇంకా తక్కువగా ఉండాలి అన్నమాట. డయామీటర్ ఇన్నర్ డయామీటర్ అనేది ఇంకా తక్కువ ఉంటే దాని వైపు సైట్ యాజ్ ది క్యాపిలరీ ట్యూబ్ అన్నమాట. ఏమి లక్ష్మీనారాయణ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. చూడండి మరి ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు అట్లానే వస్తుంటుందేమో, వేరే వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు అట్లా వస్తుంటుంది అనుకుంటా. ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా? అది ఆఫ్ చేయండి, అక్కడ మైక్ ఎవరో మాట్లాడే వాళ్ళు ఆన్ చేయండి, మిగతా వాళ్ళు ఆఫ్ చేయండి, దాన్ని విల్ నాట్ ఫీల్ డిస్టర్బెన్స్. సో ఇఫ్ ది ఇన్నర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది pipe is very small, if the inner diameter of the pipe, which we call it as bore, so bore or inner diameter of the pipe is very small, then we call it as the capillary tube అంటాం. అంటే మనకి రీఫిల్ తీసుకున్నామంటే రీఫిల్ కన్నా కూడా ఇంకా సన్నగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్విల్ ట్యూబ్ చూస్తారు అనుకోండి మీరు, ఆ క్విల్ ట్యూబ్ లో మెర్క్యూరీ కాలం ఇచ్చున్నారు. సో ఆ మెర్క్యూరీ కాలం అనేది చాలా తక్కువే ఉంది అనమాట మనకి ఆ బోర్ ఇన్నర్ డయామీటర్ చూస్తారండి. సో ఆ విధంగా సచ్ టైప్ ఆఫ్ tubes whose inner diameter is very small, we call them as the capillary tubes. So capillary tubes unda, so Paisel em kanukunnante there is an expression for determination of the coefficient of viscosity of the liquid flowing through a capillary tubes. అలాంటి capillary tube కుండా flow అయ్యే liquids కి coefficient of viscosity కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా కనిపెట్టాడు అనమాట. ఎవరు? Paisel. Deduces the expression for determination of coefficient of viscosity of a liquid flowing through a capillary tube. So మనం ఇక్కడ if I suppose the viscosity coefficient or coefficient of dynamic viscosity is eta and that liquid is flowing through a horizontal capillary tube of length L and internal radius R. సో మనకి ఇక్కడ క్యాపిలరీ ట్యూబ్ జూమ్ చేసి చూపించారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ దీని లోపల ఇన్నర్ రేడియస్ వచ్చి ఆర్ ఉంది, ఇంకా లెంగ్త్ వచ్చి ఎల్ ఉంది అనమాట. అండ్ ది ప్రెజర్ డ్రాప్ బిట్వీన్ ది ఎండ్స్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ ఇస్ డెల్టా పి ఈక్వల్ టు P1 minus P2. సో ఇఫ్ సపోజ్ ది ఫ్లూయిడ్ ఈస్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ ది క్యాపిలరీ ట్యూబ్. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతుందంటే విచ్ సైడ్ ప్రెజర్ విల్ బి మోర్ అండ్ విచ్ సైడ్ ప్రెజర్ విల్ బి లెస్? ప్రెజర్ ఏ పక్క ఎక్కువగా ఉంటే లెఫ్ట్ రైట్ మూవ్ అవుతుంది ఫ్లూయిడ్. ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉండే సైడ్ నుండి ప్రెజర్ తక్కువ ఉండే సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ప్రెజర్ ఇస్ మోర్ మీన్స్ ఫోర్స్ ఇస్ మోర్ అనమాట. ప్రెజర్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా కదా, కాబట్టి ప్రెజర్ ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ ఫోర్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో హయ్యర్ ప్రెజర్ రీజన్ నుండి లో ప్రెజర్ రీజన్కి ఫ్లూయిడ్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ అనమాట. So left side it will be having higher pressure and right side it will be having less pressure antunnamante. So I can have pressure drop is delta P equal to P1 minus P2. Pressure drop is given by delta P equal to P1 minus P2 అయితే then according to Paisel the rate of flow of fluid or volume flux. So what is meant by volume flux? dV by dt. సో ఇక్కడ V అంటే వెలాసిటీ కాదు, ఇట్ ఈస్ వాల్యూమ్. V ఫర్ వాల్యూమ్ హియర్, దట్ ఈస్ వై క్యాపిటల్ V వై యూజ్డ్. స్మాల్ v అయితే మనకు వెలాసిటీ అంటాము, అదే క్యాపిటల్ V అయితే వాల్యూమ్ అనమాట. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ d capital V by dt. సో ఇట్ ఈస్ వాల్యూమ్ ఫ్లక్స్, విచ్ మీన్స్ హౌ మచ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ది పైప్ పర్ యూనిట్ టైమ్ ఇంటర్వల్. పర్ యూనిట్ టైమ్ ఇంటర్వల్ వై కాల్ ఇట్ యాజ్ ది వాల్యూమ్ ఫ్లక్స్ ఆర్ వాల్యూమ్ ఫ్లో రేట్ అన్నమాట. వాల్యూమ్ ఫ్లో రేట్ ఆర్ వాల్యూమ్ ఫ్లక్స్ అంటాము. సో దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై Q. Q ఈక్వల్ టు dV by dt. సో హియర్ V is for volume of the fluid అన్నమాట. And here we can also write it as AV, where A is the area of cross section and V is the velocity of the fluid అన్నమాట. అట్లా మనం ముందే చెప్పుకున్నాం. అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ A1 V1 ఈక్వల్ టు A2 V2 అని చెప్పుకున్నాం కదా, విచ్ మీన్స్ AV ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫ్లో ఆర్
వాల్యూమ్ ఫ్లక్స్ Q ఈక్వల్ టు dV బై dt ఆర్ AV. సో మనకి ఇక్కడ EV వేరు, EV వేరు. క్యాపిటల్ V రిప్రజెంట్స్ volume of the fluid, whereas the small v represents velocity of the fluid, where dv is the volume of the fluid flowing through tube in time dt, and a is the area of cross section and in the tube, and v is the velocity of the fluid. So it is given by, so మనకి ఏం ఫార్ములా వచ్చిందంటే q ఈక్వల్ టు delta p pi r power 4 by 8 eta l అని చెప్పాడు. According to Paisali, if the radius of the capillary tube is r, inner radius of the capillary tube is r, length is l, and the density of the fluid passing through it is rate of volume flow is given by Q equal to dV by dt or AV equal to delta P into pi r power 4 by 8 eta L అని చెప్పాడు. అర్థమవుతుంది. So it also can be written as Q equal to delta P by R, where R equal to, so మనకి delta P by R అంటే మనకు R వదిలి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, ఈ pi r power 4 కిందకి వచ్చిందంటే we can say R equal to 8 eta L by pi r power 4. చూడండి రెండు ఈక్వేషన్స్ కంపేర్ చేయండి. R ఈక్వల్ టు 8 eta L by pi r power 4 పెట్టారు అనుకోండి. ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ అది బెటర్ అంటే R బదులు ఇది బెటర్ అంటే ఇక్కడ డూ యూ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఆర్ నాట్? వస్తుందా అది చూడండి. ఇక్కడ R బదులు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారనుకోండి, అల్టిమేట్లీ యూ గెట్ Q ఈక్వల్ టు డెల్టా P pi r power 4 by 8 eta L అని వస్తుంది. సో హియర్ R ఈజ్ కాల్డ్ ది ఫ్లూయిడ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నారు. ఇక్కడ capital R is called fluid resistance and we can fluid resistance. Capital R is called fluid resistance. We can observe that the volume flux is independent of velocity of the fluid. So volume flux is independent of the velocity of the fluid. ఎట్లా చెప్పచ్చు మనము? Volume flux we are already saying as AV. Volume flux we are already saying as AV, Q equal to AV or dV by dt. ఇక్కడ AV అంటే వెలాసిటీ ఉంది కదా, మరి వాల్యూమ్ ఫ్లక్స్ ఈక్వల్ టు AV అంటున్నాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాము? వాల్యూమ్ ఫ్లక్స్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటున్నాం, అవునా కదా? సో what is volume flux? How you can justify the volume flux is independent of velocity of the fluid? Volume flux equal to Q equal to d capital V by dt equal to capital A into small v. So Q equal to AV అయినప్పుడు Q is directly proportional to V అని తీసుకోవాలి కదా. But here we are saying a statement like that volume flux is independent of velocity of the liquid అంటున్నాం. ఎట్లది? Q equals to delta P by R ఉంది కదా సార్, అక్కడ V అనే పారామీటర్ లేదు కదా సార్. మరి ఇక్కడ ఉంది కదా, Q equal to AV ఉంది కదా. ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ ప్రకారం Q equal to AV ఉంది కదా, అక్కడ వెలాసిటీ ఉంది కదా. చెప్పండి ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది? అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ AV ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ వచ్చిందా లేదా? అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ A1V1 ఈక్వల్ టు A2V2, విచ్ మీన్స్ ఏరియా చేంజెస్ మీన్స్ velocity also changes accordingly. Area increases means velocity decreases, velocity decreases means area increases. సో మనకు అక్కడ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటే వెలాసిటీ తక్కువగా ఉంటుంది, అదే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తక్కువగా ఉంటే వెలాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ది
velocity of the fluid, whatever the velocity of the fluid, volume flux is constant. Volume flux is constant. That is what is we call it as the equation of continuity. అవునే కదా. కాబట్టి వాల్యూమ్ ఫ్లక్స్ అనేది వెలాసిటీ పైన డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా? although we are having volume flux equal to AV, although we represent volume flux equal to AV, here it is not a volume flux is not a function of velocity. Volume flux is not a function of velocity, and we can say the volume flux is independent of the velocity of the liquid. అర్థమైంది ఇప్పుడు? Yes, sir. Volume flux is independent of the velocity of the liquid అనమాట. సో ఇక్కడ దీనికి పాయిజన్ లా కానీ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇక్కడ దిస్ ఆర్ ది స్ట్రీమ్ లైన్స్ అనమాట. సో క్యాపిలరీ ట్యూబ్ లోపల చూసారంటే స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. మనం ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇన్ ఏ పైప్ ఆర్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్? సో మిడిల్లో లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్ దగ్గర వెలాసిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇఫ్ వి గో టువార్డ్స్ ది వాల్స్ ఆఫ్ ది పైప్, ది వెలాసిటీ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. అవునా కదా? సో లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్ అయితే మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఉంటుంది. అదే మనము ఇట్లా పైకి కానీ కిందకి కానీ ఇట్లా వాల్స్ ఆఫ్ ది పైప్ దగ్గరికి వెళ్ళామంటే వెలాసిటీ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్, అండ్ అట్ ది వాల్స్ ఆఫ్ ది పైప్ the velocity will become zero. Velocity of the fluid will become zero అనమాట. So this is the how about the streamlines will be existing in a capillary tube అనమాట, while the fluid is passing through it. So there are certain limitations for the Fiesel's equation. So those limitations are the flow must be steady and laminar. So flow అనేది turbulent కాకుండా steady flow ఉండాలి. Steady flow, laminar both are synonyms only, and the speed of the flow must be less than the critical speed. So what is meant by critical speed? So critical speed ante manam already don't confuse between terminal velocity and critical velocity. So terminal velocity, critical velocity or critical speed both are different. Critical speed ante the speed of the fluid at which velocity, the speed of the fluid at which the flow converts from steady flow to turbulent flow. So steady flow నుండి turbulent flow కి కన్వర్ట్ అయ్యే fluid speed ని critical speed అంటాం. Is it clear? Or we can also say it as the maximum speed of the laminar flow. Maximum speed of the laminar flow or maximum speed of the steady flow అని చెప్పొచ్చు. Maximum speed of the steady flow, we call it as the critical speed. అర్థమవుతుందా? సో మనకి ఎంత స్పీడ్ దగ్గర అయితే ఫ్లో అనేది స్టడీ ఫ్లో నుండి టర్బులెంట్ ఫ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుందో ఆ మ్యాక్సిమం స్పీడ్ని క్రిటికల్ స్పీడ్ ఆ క్రిటికల్ వెలాసిటీ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అదే టర్మినల్ వెలాసిటీ అంటే ఏమి? ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫ్లూయిడ్ గుండా డ్రాప్ అయ్యేటప్పుడు what is the maximum velocity attainable by a falling object while it is falling through a fluid? For example, if we take a freely falling object, so akkadaithe maximum velocity ekkadaithe untundo, eppudu untundi maximum velocity? When the oppositely directed viscous force and the buoyant force, so aa rende kada oppositely acting antundi. సో విస్కస్ ఫోర్సు బయాంట్ ఫోర్స్ రెండు సమ్ అయ్యి ఆ సమ్ అనేది డౌన్వర్డ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ జీరో అవుతుంది, యాక్సలరేషన్ జీరో అవుతుంది. ది వెలాసిటీ గెట్స్ maximum there, and that velocity we call it as the ఏమంటాం? What is that velocity? Terminal velocity అనమాట. So the maximum velocity of a freely falling object we call it as the terminal velocity.
సో అది కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై టర్మినల్ వెలాసిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై critical velocity. So critical velocity means the maximum velocity of a fluid where the fluid converts from laminar flow to turbulent flow or steady flow to turbulent flow. That is called as the critical velocity or critical speed. Other terminal velocity, the maximum velocity of a freely falling object, we can say it as the terminal velocity. So in order to satisfy isolation, the flow must be steady and laminar. That is, the speed of the flow must be less than the critical speed. So less than critical speed, the fluid will be steady state or laminar flow అంటాం మనం. సో అలాంటి కండిషన్స్లోనే ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ది వాల్స్ ఆఫ్ ది క్యాపిలరీ ట్యూబ్ మస్ట్ బి 0. కాబట్టి మనకి ఈ ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ వాల్స్, పైపు యొక్క వాల్స్లో ఎక్కడైతే కాంటాక్ట్ ఉంటుందో అక్కడ దాని ఫ్లూయిడ్ యొక్క వెలాసిటీ 0 కావాలి. అక్కడ ఫ్లూయిడ్ యొక్క వెలాసిటీ 0 కావాలన్నమాట. సో మనకు పైపు సైజ్ ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి, యాజ్ ద డయామీటర్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెండ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కాంటాక్ట్ దగ్గర మనకి పైపు వాల్స్ దగ్గర 0 వెలాసిటీ ఉండదు. మనకు పైప్ ఎంత సన్నగా అయితే ఉంటుందో అప్పుడే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. వెన్ ది పైప్ ఇన్నర్ రేడియస్ ఇస్ స్మాల్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అనమాట. కాబట్టి మనకు క్యాపిలరీ ట్యూబ్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. సో క్యాపిలరీ ట్యూబ్లో అయితేనే ఈ వెలాసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. క్యాపిలరీ ట్యూబ్ లోపల వాల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వెలాసిటీ విల్ బికమ్ 0 అనమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ కాంటాక్ట్ విత్ ది వాల్స్ ఆఫ్ ది క్యాపిలరీ ట్యూబ్ మస్ట్ బి 0 అనమాట. సో పైప్ డయామీటర్ ఎక్కువయ్యే కొద్దీ ది fluid velocity may not become 0. The fluid velocity may not become 0 at the walls అనమాట. ఇంకో కండిషన్ ఏమంటే ది క్యాపిలరీ ట్యూబ్ మస్ట్ బి హారిజాంటల్. సో క్యాపిలరీ ట్యూబ్ అనేది హారిజాంటల్ గా ఉన్నప్పుడే ఈ ఫార్ములా అప్లికబుల్ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ కండిషన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్స్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్? If the viscosity of the fluid do not depend on the velocity of the fluid at a particular temperature, then we call them as the Newtonian fluids. So the formula applicable kavalante the fluid must be a Newtonian fluid. The fluid must be a Newtonian fluid. అర్థమైనంత వరకు? So then we will go for the critical velocity, Reynolds number and turbulent flow. So ఇప్పుడు మనం క్రిటికల్ వెలాసిటీ గురించి డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నామంటే ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ ఫ్లూయిడ్ అట్ విచ్ ది ఫ్లో చేంజెస్ ఇట్స్ నేచర్ ఫ్రమ్ లామినార్ ఫ్లో టు ది టర్బులెంట్ ఫ్లో ఆర్ ది మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఆఫ్ లామినార్ ఫ్లో ఈజ్ కాల్డ్ క్రిటికల్ వెలాసిటీ is represented by Vc of the liquid. So is it clear now? So critical velocity means the velocity of a fluid at which the flow changes from its nature from laminar flow or steady flow to the turbulent flow is called critical velocity అని చెప్పచ్చు. దాన్ని ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే ది మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఆఫ్ laminar flow is called critical velocity of the fluid and it is represented by V suffix C, Vc అనమాట. And we know that if the velocity of the fluid exceeds certain critical value, so మనకి Vc కన్నా ఎక్కువ ఏంటంటే ఏమవుతుంది, then the flow will no longer remain laminar and it becomes turbulent. And in a turbulent flow, unlike the laminar flow or steady flow, the velocity of the fluid at any point in space varies randomly and rapidly with time. సో అది ఒకసారి స్టడీ ఫ్లో నుండి టర్బులెంట్ ఫ్లోకి మారిందంటే అక్కడ ఫ్లూయిడ్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది చాలా ర్యాండమ్గా మారుతుంటుంది, ర్యాపిడ్గా మారుతుంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ర్యాండమ్ అండ్ ర్యాపిడ్? randomly and rapidly now. So rapidly
So rapidly means fastly and randomly means స్లోగా. unexpectedly. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేకుండా విధంగా ఎట్లా మారుతుందో తెలియని విధంగా మారుతుంది అన్నమాట మనకి. ర్యాండమ్ అంటే దానికి ఇష్టం వచ్చినట్లుని. ర్యాండమ్లీ మీన్స్ దానికి ఇష్టం మన కంట్రోల్లో లేకుండా అనేసి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అదే స్టడీ ఫ్లోలో అయితే మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుందండి. బికాస్ దర్ ఇస్ ఏ ది ఫ్లో విల్ బి పాసింగ్ ఇన్ ఏ ప్యాషన్. ఒక ప్యాషన్ ప్రకారము ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ ఇంకొక స్ట్రీమ్ లైన్ ప్యారల్గా వెలాసిటీ ఒక దాంతో ఒక అన్ని నార్మల్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఉండొచ్చు, లేదంటే గ్రాడ్యువల్ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అని ఉండొచ్చు. సో ఇన్ స్టడీ ఫ్లో ది ఫ్లో విల్ బి ఇన్ ఏ ప్యాషనేట్ వే, ఒక ప్యాషన్గా వెళ్తుంటుంది అది. అదే ఇక్కడ టర్బులెంట్ ఫ్లో ఇష్టం అంటే అక్కడ ప్యాషన్ అనేది ఉండదు, దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు అది డ్యాన్స్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో టర్బులెంట్ ఫ్లో అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక అడ్డం పెట్టామంటే స్పీడ్గా వెళ్ళే ఫ్లూయిడ్ మధ్యలో, సో లైక్ దిస్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బికమ్ కర్ల్డ్ ఆల్సో. ఇట్లా మనకి ఇట్లా కర్ల్గా ఇట్లా తిరిగి వెనకగానే వస్తుంది అన్నమాట ఫ్లూయిడ్. అది ఒకసారి ఇట్లా వెనకగానే వచ్చి రౌండ్లు కొడుతుంది, వెనకగానే వచ్చి రౌండ్ కొడుతుంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ మోషన్స్, విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ మోషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎడ్డీ కరెంట్స్ అంటాము. ఎడ్డీస్, EDDIES, eddies అంటారు. సో ఇన్ టర్బులెంట్ ఫ్లో, unlike the laminar flow, the velocity of the fluid at any point in space varies randomly and rapidly with time, and some circular motions called eddies and chaotic motions are also generated in the fluid as shown in figure 27 below. And the characterization of dynamics of the flow becomes a complicated process. సో మనకి లామినార్ ఫ్లోలో అయితే మనము దాని డైనమిక్స్ మనము ఫార్ములాస్ అన్ని డిరైవ్ చేయొచ్చు, కానీ మనకి ఇక్కడ టర్బులెంట్ ఫ్లోకి వచ్చేసరికి మనకు అది దాని డైనమిక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కనుక్కోవాలంటే ఇట్ బికమ్స్ ఎ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. బికాస్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ చేంజెస్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ అండ్ ర్యాండమ్లీ, అండ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎడీస్ ఆర్ ఎడీ కరెంట్స్ ఆల్సో జనరేటెడ్ లైక్ దిస్. ఈ విధంగా సర్క్యులర్ పాత్లో జనరేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది turbulent flow and what is meant by critical velocity of the fluid. And a UK scientist Osborne Reynolds during the period 1842 to 1912 observed that the chances for turbulence are less for viscous fluids as they flow with smaller velocities when compared to the ideal fluids. So మనకి ideal fluid అంటే ఏమి, విస్కాసిటీ 0 ఉండాలి. విస్కాసిటీ 0 ఉంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్. వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అనమాట. సో ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే మనకి రకరకాల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఫ్లూయిడ్ విస్కాసిటీ 0 ఉండాలి, లామినార్ ఆర్ స్టడీ ఫ్లోలో ఉండాలి, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. సో వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్ విస్కాసిటీ మస్ట్ బి 0. సో విస్కాసిటీ మీన్స్ వాట్? resisting force అన్నమాట. రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ది డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్. సో ఇక్కడ మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటే ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది వెలాసిటీ వెన్ దేర్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ డ్యూరింగ్ దెర్ ఈస్ ఎ రిలేటివ్ మోషన్? వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ క్రిటికల్ వెలాసిటీ. క్రిటికల్ వెలాసిటీ అంటే ఏం చెప్పాము? Critical velocity means the maximum velocity the flow is changes to laminar to turbulent. So the velocity of a fluid at which it changes its nature from steady flow or laminar flow to the turbulent flow is called critical velocity of the fluid అని చెప్తాం. అదే మనకి if there is no viscosity, the velocity will be high. మనకు రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ లేదంటే మిమ్మల్ని ఆపేవారు ఎవరు లేరు అనుకోండి, డిస్ప్లే ఎట్లా అంటే ఏం లేదు, అప్పుడు మీ వెలాసిటీ ఎట్లా ఉంటుంది? చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటారు కదా మీరు. మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపేవారు లేరంటే యూ విల్ బి మూవింగ్ విత్ వెరీ ఫాస్ట్. అదే మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఆపుతుంటే యూ విల్ బి మూవింగ్ స్లోలీ అండ్ ఇన్ ఎ ప్యాషనేట్ వే. అవునా కదా? ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ హియర్ ఆల్సో, when there is no viscous force, when there is no
విస్కస్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ అండర్ ఐడియల్ కండిషన్. ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ కేసులో వెలాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, టర్బులెంట్ ఫ్లోకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, టర్బులెంట్ ఫ్లోకి ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటుంది. అదే విస్కాసిటీ ఉంది అనుకో, అంటే రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఉంది అనుకోండి, టర్బులెంట్ ఫ్లోకి ఛాన్సెస్ తక్కువగా ఉంటాయి. అవునా కదా? టర్బులెంట్ ఫ్లో అంటే అనేబుల్ టు డిసైడ్ ది క్యారెక్టర్. సో క్యారెక్టర్ డెసిషన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు అంటే మన దాని టర్బులెంట్ ఫ్లో అంటాం. అదే క్యారెక్టర్ వీ కెన్ డిసైడ్ అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టడీ ఫ్లో ఆర్ ది లామినార్ ఫ్లో అంటాం. సో కాబట్టి మనకి when there is some resisting force, సో రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఉందంటే విస్కాసిటీ ఉంది అని, రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఉందంటే విస్కాసిటీ ఉంటుందని సో అతను కనుక్కునేది అది. సో యూకే సైంటిస్ట్ Reynolds observed that the chances for turbulence are less for viscous fluids as they move or flow with smaller velocities when compared to the ideal fluids. So మనకు ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ తో కంపేర్ చేసామంటే real fluids means fluids which are having viscosity, their velocity is less, so the chances for turbulence are less for the viscous fluids అని కనుక్కున్నాడు. అర్థమైంది. సో విస్కాసిటీ ఉందంటే రెసిస్టెన్స్ ఉందని, రెసిస్టెన్స్ ఉందంటే వెలాసిటీ కంట్రోల్లో ఉందని, వెలాసిటీ వచ్చి కంట్రోల్లో ఉంది. సో వెలాసిటీ కంట్రోల్లో ఉందంటే దాని క్యారెక్టర్ డిసైడ్ చేయొచ్చు అని సో ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్ డిసైడ్ చేస్తా వచ్చేది అప్పుడు మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ అండర్ లామినార్ ఫ్లో, స్టడీ ఫ్లో ఆర్ లామినార్ ఫ్లో అని చెప్తాం మనకు. సో వాట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై Reynolds is he observed that the chances for turbulence are less for the viscous fluids as they flow with smaller velocities when compared to the ideal fluids. So he formulated an equation for the maximum velocity of a liquid passing through a pipe. So ఒక పైపు గుండా ఏదైనా ఫ్లూయిడ్ వెళ్ళేటప్పుడు అది ఎంత మ్యాక్సిమం వెలాసిటీతో వెళ్ళొచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ది స్టడీ ఫ్లో అనే దానికి ఒక ఈక్వేషన్ కనుక్కున్నాడు అనమాట. So according to his concept, the maximum velocity of laminar flow or the steady flow V or the critical velocity represented by Vc, both are same here. V and Vc are same. So maximum velocity of the laminar flow or steady flow ante V అని చెప్తాము. అదే critical velocity అంటే Vc అని చెప్తాము. Of a fluid flowing through a long tube of diameter d is directly proportional to the viscosity eta of the fluid and inversely proportional to the density rho of the fluid as well as the diameter d of the tube. So ఇది అతను చెప్పింది అన్నమాట. సో ఏం చెప్పారు Reynolds అంటే the maximum velocity of laminar flow or steady flow or the critical velocity of a fluid flowing through a long tube of diameter d. సో మనం ఒక ట్యూబ్ యొక్క డయామీటర్ d ఉందనుకుంటే ఫ్లూయిడ్ యొక్క విస్కాసిటీ ఏటా అనుకుంటే ది maximum velocity is directly proportional to the viscosity and inversely proportional to the density of the fluid and also inversely proportional to the diameter of the tube. Is it clear? So we can say Vc, critical velocity of the fluid, is given by directly proportional to eta and inversely proportional to density as well as diameter కాబట్టి Vc is directly proportional to eta by rho d, or if you make into equation form, so this is what we call it as mathematical function అంటాము. సో ఈ mathematical function మనం ఈక్వేషన్ గా మార్చాలంటే we have to multiply with a constant. So that constant r we call it as the proportionality constant. R is called the Reynolds number and his name అనమాట. So we have Vc equal to r into eta by rho d, where r is called the Reynolds number. So therefore r is given by, so దీని మనం r ఏం రాయొచ్చు, rho dv by eta అని రాయొచ్చు, rho dv by eta అని రాయొచ్చు. అవునా కదా? And it also can be written as, so మీరు v తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేశారనుకోండి,
సో డి పైన ఉండే డీని కిందికి పంపిస్తారు, కిందికి వస్తే అది ఈటా బై డి అవుతుంది, కింద పంపిస్తే ఈటా బై డి అవుతుంది. సో పైన కింద డినామినేటర్లను వీతో మల్టిప్లై చేస్తారు అనుకోండి. సో పైన వచ్చి ఇక్కడ రో వి ఉంటుంది, వీసీనే వీగా కానీ రాసుకున్నామంటే సో రో వి స్క్వేర్ అవుతుంది, కింద కానీ వీతో మల్టిప్లై చేస్తామంటే ఈటా వి బై డి అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మళ్ళీ పైన కింద ఏతో మల్టిప్లై చేయండి, పైన కింద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏతో మల్టిప్లై చేస్తారంటే యూ విల్ గెట్ రో ఏవి స్క్వేర్ బై ఈటా ఏవి బై డి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఈక్వేషన్ వస్తుందా రాదా దీని నుండి? సో వీ హ్యావ్ రినాల్డ్స్ నెంబర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రో వి స్క్వేర్ బై ఈటా వి బై డి. కెన్ ఆల్సో సే రో ఏవి స్క్వేర్ బై ఈటా ఏవి బై డి. సో మనం నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను అక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పి. మా అక్కడ ఎవరు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు? 2 to 3 ఆఫ్ చేయండి. నజీమా ఆఫ్ చేయాలి. నజీమా వింటుస్తుందా? Yes, sir. ఆఫ్ చేయి. స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్. యు ఆర్ నో లాంగర్ ప్రెజెంట్. కనిపించలేదా మీకు గుడ్ పీడిఎఫ్ నాది? కనిపిస్తుందా లేదా? కనిపిస్తుంది సార్. అంటే ఇక్కడ యు ఆర్ నో లాంగర్ ప్రెజెంటింగ్ అని వస్తుంది నాకు. మాకు కనిపిస్తుంది సార్. కనిపించడం లేదు, మీరు ప్రెజెంట్ అవుతుంది కనిపిస్తుంది సార్, పీడిఎఫ్ కనిపించట్లేదు. Yes, sir. Wait. So this is resume presentation. Stop. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Sir. PDF is clear to you now? Yes, sir. Okay, ఇప్పుడు వచ్చింది. You are presenting to everyone. So here we can say R equal to rho v square by eta v by d. That also if we multiply and if we multiply both the numerator and denominator with a, you will get rho a v square by eta a v by d అనమాట. సో మనం మీకు ఇంతకుముందు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను. విస్కస్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఏమి? విస్కస్ ఫోర్స్ F equal to eta av by L, sir. సో దట్ ఈస్ హియర్. సో దాన్ని ఇక్కడ రాయొచ్చా రాయకూడదు మనము? ఈటా ఏవి బై డికి మనము వీ కెన్ సే ఇట్ యాస్ విస్కస్ ఫోర్స్ అనమాట. అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ రో ఏవి స్క్వేర్ చూసామంటే, సో ఇఫ్ యూ సీ రో ఏవి స్క్వేర్ ఏదేమొస్తుందో చూస్తాం. అది so if I write rho a v square, సార్ గో టు మీట్ లో స్క్రీన్ కనిపించడం లేదు. గో టు మీట్ లో కనిపించడం లేదా? ఓకే కనిపిస్తుందా? No, sir. నో సార్. షేరింగ్ యువర్ స్క్రీన్ అనే వస్తుంది, కనిపిస్తుంటుంది చూడండి. నేను పీడిఎఫ్ ఫైల్ చూపించడం లేదు. మీరేమి షేర్ చేయడం లేదని వచ్చింది సార్. నేను ఇక్కడ మార్చేది వస్తుంది కదా. ఐఎమ్ చేంజింగ్ ది డెస్క్టాప్ ప్రెజెంటేషన్స్.
ఇప్పుడు మీకు వర్డ్ ఫైల్ కనిపిస్తుందా? రో ఏబి స్క్వేర్ అనేది కనిపిస్తుందా? No, sir. సో రో ఏబి స్క్వేర్ చూసారంటే Yes, sir. సో రో డెన్సిటీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాస్ బై వాల్యూమ్ ఎల్ క్యూబ్ అవునా Yes, sir. ఇంటూ సో మనకి m/l క్యూబ్ వేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంటూ ఏకి వచ్చి ఎల్ స్క్వేర్ ఏరియా స్క్వేర్ కాబట్టి డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అండ్ వి స్క్వేర్ సో వి ఫర్ ఎల్టీ పవర్ -1 ఎల్టీ పవర్ -1 మీటర్ పర్ సెకండే కదా వెలాసిటీ. సో మనం ఇట్లా రాస్తున్నామంటే సో దిస్ ఈజ్ ఎల్ క్యూబ్ ఎల్ స్క్వేర్ ఎల్టీ పవర్ -1. సో మీకు అల్టిమేట్గా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మొత్తాన్ని చేస్తే? సో మీకు ml power -1, sir. సో ఇక్కడ అల్టిమేట్ -1. ఎవరు అక్కడ మాట్లాడేది? లహరినా? ఎం Sir, LT power -1 కి హోల్ స్క్వేర్ రావాలి కదా? Yes, sir. Velocity square. సో ఎం వస్తుంది డినామినేటర్. LT power -1 కి హోల్ స్క్వేర్ రావాలి కదా sir? సో పైన ఎల్ క్యూబ్ ఉంది, కింద ఎల్ క్యూబ్ ఉంది చూడండి, హోల్ స్క్వేర్ కదా. Yes, sir. అవును sir, అది సార్ హోల్ స్క్వేర్ రావాలి సార్. ఇక్కడ స్క్వేర్ వచ్చిందంటే మనకి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇక్కడ -2 అవుతుంది అవునా? అంతే కదా హోల్ స్క్వేర్ అంటే. Yes, sir. సో ఇప్పుడు చూసారంటే ఇదేమో ఎల్ క్యూబ్ ఉంది, పైన ఏమో ఎల్ పవర్ 4 ఉంది. ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్ బికమ్స్ ఎల్ పవర్ 4. సో ఎం వస్తుంది ఎల్ పవర్ 4 బై ఎల్ క్యూబ్ వచ్చి మనకి ఎల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, ఎల్ అవుతుంది, టీ పవర్ -2 అవుతుంది. సో ఎంఎల్ టీ పవర్ -2. సో వాట్ ఈస్ ఎంఎల్ టీ పవర్ -2? LT power -2 is acceleration. LT power -2 is acceleration, and what is MA? Force. So MA, F equal to MA. So force వస్తుంది మనకి అల్టిమేట్ గా. రో AB స్క్వేర్ అనేది we get force, and that force we call it as the ఈ రో AB స్క్వేర్ ని మనం ఏమంటామంటే inertial force అంటాం. This force we call it as the inertial force. Is it clear? So rho AB square we call it as the inertial force, defined as the force acting in opposite direction to the acceleration force. So మనకి acceleration force ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఉంటుందో దానికి ఆపోజిట్ గా యాక్ట్ అయ్యేదే కదా ఇనర్షియల్ అంటాం మామూలుగా. ఇనర్షియా మీన్స్ రెసిస్టెన్స్ టు మోషన్. కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంటుంది. మనం ఏ పక్కన అయితే పనిచేయాలనుకుంటామో దానికి ఆపోజిట్ గా పనిచేసే ఫోర్స్ నే రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ అంటాం కదా. ఏదో నాకు మంచి పని చేయాలంటే అడ్డు తగిలే వాళ్ళని ఏమంటాము? అడ్డు తగులుతున్నాడు ఇప్పుడే దాపరించావా అంటావు, అవునే కదా. సో ఇన్ ది సేమ్ అనేది అడ్డు తగిలే వాళ్ళని రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ అంటాం అనమాట. ఏదైనా మంచి పని ఏదైనా పని చేయాలన్నప్పుడు అడ్డు తగిలితే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్. అడ్డు తగలడం అంటే ఏమని? మన పనికి అడ్డం పడుతున్నాడనే కదా. అడ్డం పడుతున్నాడంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాడని. అడ్డం పడుతున్నాడంటే మనకి ఎదురుగా వస్తున్నాడని. సో సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ఇనర్షియల్ ఫోర్స్ మీన్స్ యాక్సలరేషన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పనిచేసే ఫోర్స్ని ఇనర్షియల్ ఫోర్స్ అంటాం మనకి. సో హియర్ రో ఏబి స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మనకి రెనాల్డ్స్ నెంబర్ R ఈక్వల్ టు రో ఏబి స్క్వేర్ బై ఈటా ఏబి బై డి. లో రో ఏబి స్క్వేర్ మనం ఏమంటామంటే ఇనర్షియల్ ఫోర్స్ అంటాము. అదే ఈటా ఏబి బై డిని కాల్ ఇట్ యాజ్ ది విస్కస్ ఫోర్స్. ఇది క్లియర్? కాబట్టి మనం రెనాల్డ్స్ నెంబర్ని ఇంకొక విధంగా ఎట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు? రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ది రేషియో ఆఫ్ ది ఇనర్షియల్ ఫోర్సెస్ టు ది విస్కస్ ఫోర్సెస్. సో రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఇనర్షియల్ ఫోర్స్ బై విస్కస్ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్స్ యూనిట్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యాయంటే
It is simply a ratio which is having no units and no dimensions. No units and no dimensions for the what? Reynolds number. There are no units and no dimensions for the Reynolds number. Is it clear? So therefore, Yes, sir. Reynolds number R is an important dimensional quantity in fluid mechanics used to help and predict the flow patterns at different fluid flow situations. For a particular fluid passing through a pipe of constant diameter, the value of R varies with velocity V of the liquid అనమాట. సో మనకి ఒక కాన్స్టెంట్ డయామీటర్ ఉండే పైప్ తీసుకున్నామంటే రినాల్డ్స్ నెంబర్ వేరీస్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ అనమాట. సో వెలాసిటీ వేరే కొద్దికి, సో మనకి ఇక్కడ వెలాసిటీ టర్మ్ ఉంది కదా, సో వెలాసిటీ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి సో వెలాసిటీ వేరే కొద్ది రినాల్డ్స్ నెంబర్ కానీ వేరే అవుతుంది అట్ లో రినాల్డ్స్ నెంబర్స్. సో మనం ఏదైనా ఒక పైప్ తీసుకొని ఆ పైప్లో వెలాసిటీ పెంచుతూ వెళ్ళామనుకోండి, వెలాసిటీ పెంచుతూ వెళ్తే రెనాల్డ్స్ నెంబర్ కానీ వేరే అవుతూ వెళ్తుంది. సో అట్ లో రెనాల్డ్స్ నెంబర్స్ ద ఫ్లో టెన్ టు బి డామినేటెడ్ బై లామినార్ ఫ్లో. సో లో స్పీడ్స్ అనేది ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు లామినార్ ఫ్లో అండ్ స్టడీ ఫ్లో ఉంటుంది. అదే హై వాల్యూస్ ఆఫ్ రెనాల్డ్స్ నెంబర్స్ వస్తే స్పీడ్ ఎక్కువైనప్పుడు టర్బులెన్స్ రిజల్ట్స్ టర్బులెన్స్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట from differences of the fluid speed and direction, which may sometimes intersect or even move counter to the overall direction of the flow. So this counter flow direction we call it as the eddy currents అంటాం. సో మనకు అక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూస్తామంటే టర్బులెంట్ ఫ్లోలో సో ఈ విధంగా ఇట్లా ముందుకు ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా అడ్డం పడినప్పుడు when the fluid velocity is more, they churn like this. CHURN churn means చిలకడం అనమాట. పెరుగు చిలకలు చూడు కవ్వంతో, చూసారా? కవ్వంతో చిలకడం అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ చర్న్, CHURN చర్న్ అంటాము. సో అట్లా చిలికినప్పుడు ఇట్లా రౌండ్లు కొడతాయి అన్నమాట. చిలికినప్పుడు రౌండ్లు కొడతాయి. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ రౌండింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ది ఎడ్డీ కరెంట్స్ అంటాము. దట్ టైప్ ఆఫ్ రౌండ్స్ కొట్టడాన్ని మనం ఎడ్డీ కరెంట్స్ అంటాము. సో దట్ ఇక్కడ చూసామంటే at low Reynolds numbers, the flow tends to be dominated by laminar flow or the steady flow or sheet-like flow, while the high Reynolds numbers turbulence results from the differences in the fluid speed and direction, which may sometimes intersect or even move counter to the overall direction of the flow, and this we call as eddy currents. These eddy currents begin to churn the flow. Sir, sir. అక్కడ మైక్ ఎవరైనా ఆన్ చేస్తారో మైక్ ఆఫ్ చేయండి, వాయిస్ కొంచెం క్లియర్గా వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఏమంటే సో ఈ ఎడ్డీ కరెంట్స్ అంటే చూడండి అక్కడ ఏదో మైక్ ఏదైనా ఆఫ్ చేస్తుంటారేమో చూడండి, మైక్ ఆన్ చేస్తుంటారేమో మీరు ఎవరైనా. మైక్ ఆన్ చేస్తుంటే డిస్టర్బెన్స్ ఏమైనా వచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఇప్పుడే ఈ టాపిక్ అయిపోతే నేను కంప్లీట్ చేస్తాము, టుమారో విల్ కంటిన్యూ. సో దీస్ ఎడ్డీ కరెంట్స్ బిగిన్ టు churn the flow using up the energy in the process, which for fluids increase the chances of cavitation. సో ఇక్కడ cavitation అంటే ఏమంటే బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. సో మనకి లిక్విడ్ లో బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అయితే దాన్ని cavitation అంటాం. ఇది క్లియర్, అర్థమవుతుందా? సో లిక్విడ్స్ లో బబుల్స్ లాగా ఎంటీ స్పేసెస్, శూన్య ప్రదేశాలు అంటాం తెలుగులో. సో అలాంటి శూన్య ప్రదేశాలు అదే బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యాయంటే we call it as cavitation అంటాం మనం. The Reynolds number has wide applications ranging from liquid flow in a pipe to the passage of air over an aircraft wing. సో మనకి ఒక పైప్లో ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు నుండి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వింగ్ వరకు కూడా మనం రెనాల్డ్స్ నెంబర్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఫార్ములా అనేది. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రిడిక్ట్ ది ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ లామినార్ ఫ్లో టు ది టర్బులెంట్ ఫ్లో. సో లామినార్ ఫ్లో నుండి టర్బులెంట్ ఫ్లోకి ఏ కేసులో చేంజ్ అవుతుందని చెప్పడానికి కానీ వే యూజ్ ది రెనాల్డ్స్ నెంబర్ అన్నారు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది విస్కాసిటీ అనమాట. సో విస్కాసిటీ మనకి ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయింది. అండ్ టుమారో వీ విల్ స్టార్ట్ అబౌట్ ది సర్ఫేస్ టెన్షన్ అండ్ సర్ఫేస్ ఎనర్జీ.
సో మనం సర్ఫేస్ టెన్షన్ సర్ఫేస్ ఎనర్జీ గురించి చెప్పుకునే ముందు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కానీ చెప్పుకోవాలి మనము. సో ఈ పాయింట్స్ చెప్పుకొని వదిలేస్తామా, ఇప్పుడు వదిలేస్తామా? ఇక్కడ ఆపేస్తామా క్లాస్ ఈరోజు? చెప్పండి సార్. Yes, sir. ఆపేస్తామా? ఓకే, we will continue surface tension tomorrow. We will continue surface tension tomorrow. సో ఇక్కడ 44 మెంబర్స్, ఇక్కడ ఒక Yes, sir. 4 మెంబర్స్, 4 members. సో టోటల్ 48 అనమాట. Sir. ఓకే మా we will can discuss now and we will meet tomorrow. సో రేపు కానీ ఇదే టైంలో 9:30 కూర్చుంటాము. Tomorrow also we will be sitting by 9:30. Okay.